ابھی ہم پاکستان کے ایک اچیور، پاکستان کے سٹار سلطان گولڈن، جنہوں نے نئے 2 ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں، اور 2022 میں جو ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا تھا ریورس گاڑ چلانے کا، 1 منٹ سے زیادہ، تقریباً 1.5 منٹ میں 1 مائل کیا تھا وہ جو ریکارڈ بنا تھا، انہوں نے 57 سیکنڈز میں کر دیا وہ کام۔ واہ، 1 میل ریورس گاڑی چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئٹہ میں یہ ہوا ہے جناب، ڈی ایچ اے کوئٹہ میں، اور اس کے بعد جب انہوں نے ورلڈ ریکارڈز بنائے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ان کو 5 کروڑ کا انعام جو ہے دینے کا اعلان بھی کیا۔ سلطان گولڈن بھائی نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سلطان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ سر یہ کیسے کمال بات ہے، وی آر سو پراؤڈ آف یو سلطان گولڈن بھائی، زبردستی آپ نے کیسے سوچا یہ بھی ریکارڈ بنانا ہے، اس کی پریکٹس کیسے کی، کتنی تیاری ہوئی؟ الحمدللہ تیاری تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ میرے پہلے دنیا کا، یہ میں تھوڑا سا وضاحت یہاں پہ کروں، میں دنیا کے پہلے شخص میں ہوں جنہوں نے ریورس جمپ متعارف کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جو ہے 1995 میں فیصل آباد میں نے پہلے دنیا کا سب سے جو خطرناک جمپ ہے ریورس جمپ، وہ میں نے متعارف کرایا۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ ہم نے گینیز بک کو بھیجا نہیں، میں تبلیغ میں چلا گیا، تو اس کے بعد ایک برننگ کار بھی میں نے اسی وقت 1995 میں ریکارڈ بنائی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈ 2 بنے ہیں اس کا وضاحت چاہتے ہیں تو میں اس کا تفصیل جی بالکل بتائیں نا، یہی تو پوچھ رہے ہیں۔ بالکل، بہت یہ ایک جو ریکارڈ تھا جس کا نام ہے فاسٹسٹ ریورس ڈرائیو، یہ ایک امریکن نے 2022 میں 1 منٹ 15 سیکنڈ اشاریہ 18 میں بنائی تھی، 1 میل جس کا فاصلہ جو ہے تقریباً 1.16 کلومیٹر بنتی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے اللہ کی مہربانی سے لائیو آپ نے دیکھ لیا کہ دکھا رہے تھے، میں نے 57 سیکنڈ کے اندر اس ریکارڈ کو بریک کر دیا، یعنی 18 سیکنڈ اشاریہ 18 ان سے پہلے ریکارڈ بریک ہو گیا، امریکن کا ریکارڈ۔ اللہ نے اس کو عوام کی دعاؤں سے اور پاکستان کی جتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کا خاص طور پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سید عاصم منی صاحب جو فیلڈ مارشل ہے اس کی تعاون سے، اور جناب ہماری جو کور کمانڈر 12 کور ہے جناب راحت نسیم احمد خان صاحب، اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی صاحب اور ڈی ایچ اے کوئٹہ کی تعاون سے یہ ریکارڈ اللہ پاک نے جس میں کامیابی نصیب۔ اور ریورس جمپ کیا تھا؟ یہ بھی آپ نے بنایا ریکارڈ؟ 2 بنے نا؟ یہ ریکارڈ جو دوسرا ریکارڈ تھا یہ بھی امریکن کا تھا، یہ 2014 سے ہے۔ تو اس پر جو ہے دنیا کی سینکڑوں لوگوں نے ٹرائی کیا جو اس ریکارڈ کو آج تک نہیں توڑ سکا۔ وہ آپ کی بھائی نے اللہ کی مہربانی سے، عوام کی دعاؤں سے، بھائی یہ بہت ہی پریسائز، اس میں آپ اسٹریٹ جاتے رہے، ریورس گاڑی چلانا اتنا مشکل ہے، کچھ سیکنڈز کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور آپ کا ایگزیکٹلی پھر ریمپ پہ چڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ کی بہن جو آپ نے ابھی کہاں تک کہ جو ہے ڈاکو سامنے آ گیا ریورس پہ اس نے گاڑی چلائے، میں تو بھائی دنیا کا جو ہے وہ ایک سٹار ہوں۔ وہی تو نہیں، میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ جان بچانے کو تو ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے پوری پریکٹس کر کے اس کو اتنے سیکنڈز رکھنا، یہ بہت کمال کی بات ہے سلطان بھائی۔ ہاں، اس کا میں جو ریکارڈ کا وضاحت کروں، یہ بھی امریکی کا ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور پاکستان میں آج موٹر سپورٹ کی آواز دیکھیں، آپ نے ایسی بات شروع کر دی کہ آواز کٹ کے آنے لگی، کٹنا لگا۔ نہیں، دوبارہ سے تھوڑا سا رابطہ کریں کہ آواز کلیئر آئے سلطان گولڈن بھائی کی۔ اس کی تیاری کیسے کی ہوگی؟ صحیح ہے، اب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ گولڈن بھائی اس کی میں کہہ رہتا ہوں کہ یہ جو ریکارڈ ریورس جمپ کا ہے، یہ 2014 سے ایک امریکن نے بھی اس ریکارڈ کو بنایا تھا۔ تو یہ جو ہے آپ کی بھائی نے، ایک آپ کی مسلمان بھائی نے جو پاکستان کا ہے، پوری دنیا کا ہے، آج ساری دنیا مجھے کال کرے، ہمارے جہاں جہاں دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ پر فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے جو امریکہ جو اللہ کی بات اپنے آپ کو سپر پاور کہتے، آج پاکستان کی سپر پاور نے ان کی 2 ریکارڈ کو توڑ دیا۔ یہ بہت بڑی اعزاز ہے۔ اس پر
करोड़ों अरबों रुपया लगाता है लोग जो है इस रिकॉर्ड को बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस होती है, पूरा प्रिकॉशंस होती है। सुल्तान भाई, बच्चों का ख्याल फैमिली का नहीं आता? फैमिली वाले डर भी रहे हो कि क्या कर रहे हैं आप, कुछ हो ना जाए। बात सुने, वो जो है वो मिसाल आपने सुनी होगी, मैं तो चूंकि शेर शायर तो नहीं हूँ, मगर ये आपने सुनी होगी बात, जो डर गया वो मर गया। एक दूसरी बात ये है, कहते हैं वो इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शेर है, थोड़ा बहुत खाका मुझे याद है, कहते हैं ए काब ये मुखालिफ आवाज से न डरना है, ये तुझे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ हाँ तो सुल्तान भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, लोगों ने जो कोशिश की होगी उनके साथ हादसे भी हुए होंगे, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें काफी जिससे होता है जो रिवर्स स्पीड का था उसमें गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसमें बगैर मॉडिफिकेशन कोई सेफ्टी किट नहीं होता है, जिस हालात में गाड़ी उसी हालात में हमने उस गाड़ी से इस रिकॉर्ड को बनाया। हाँ जो रिवर्स जंप है उसमें मॉडिफिकेशन हमने की थी और उसमें सेफ्टी किट भी लगाई थी, मगर एक बात यहाँ मैं वजाहत करूं, अगर आप उस अमेरिकन का रिकॉर्ड अभी चूंकि टाइप लाइफ हो रही तो वो जो है रिकॉर्ड आप उसको देखेंगे, उनके साथ चौड़ाई में उसका कम से कम जो है 500-600 फुट चौड़ाई वो ग्राउंड है, जहां से उन्होंने लैंड किया। उसके बाद फिर वहां जो बैरल सेफ्टी किट वो जो ब्लॉक लगी हुई थी उसमें भी उसकी गाड़ी लगी। मैं तो बिल्कुल रोड के साथ रोड में किया आपने, बिल्कुल ऐसे क्लीन लैंडिंग। ये रोड के साथ 20 फुट का हमारे साथ अभी जो आपने मुझे बात बताई, मुझे कामयाबी अभी जो आपने बात बताई कि कोई सेफ्टी नहीं थी, एक स्ट्रक्चर गाड़ी का बनता है ना जब रेसिंग में जाती है कि भाई कोई इंजरी ना हो, हेड इंजरी ना हो, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल कार जैसे होती है। रिवर्स नहीं, जो रिवर्स स्पीड में वो नॉर्मल कार थी, जो रिवर्स जंप का था उसमें सेफ्टी वगैरह थी सारी। बड़ी ये तो वैसे और यहाँ पे एक और भी बड़ी बात मैं आपको वजाहत करूं, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर मेरे बेटे उमर फारूक गोल्डन ने भी जो है पहली बार 18 साल की उम्र में जंप कर दिया। अरे वाह माशाल्लाह, सही है। और कोई सेफ्टी वगैरह कोई इंश्योरेंस होती है सुल्तान भाई? हाँ ये भी इंश्योरेंस वगैरह होती है वो कि गॉड फॉरबिड अगर कोई हादसा हो जाए। भाई इंश्योरेंस एक तो माजरत के साथ इंश्योरेंस, पहले एक मरतबा जब मैंने 1984 में लाहौर में जम किया था, मेरे पास वो स्टेट लाइफ वाले आए थे, हम आपको इंश्योरेंस करते हैं, आप इतना पैसे दे। मैंने उस वक्त पैसे दे दिए थे, उन्होंने कोई 6 महीने लगा दे मेरे पैसे रिटर्न कर दे, कहते आप इंश्योरेंस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मौत से खेलते हैं, ये हमारी बस में नहीं है। तो मैं तो दूसरी बात ये कि मैं जो है जैसे आपने अभी बताया कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती साहब ने मुझे उसके लिए जो है ना वो 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपया तो ऐसे जिस तरीके से नहीं। अच्छा मुझे 5 करोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे सुल्तान में, 5 करोड़ लिखा, 5 लाख है, जरा क्लियर कर दें आप। मैं 5 करोड़ नहीं, आवाज ठीक करें जी, एक सेकेंड आवाज ठीक करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 5 करोड़ 5 लाख। हाँ जी दोबारा पूछें भाई। सुल्तान भाई 5 करोड़ हमें कब तक पहुंचे? हाँ भाई 5 करोड़ की वैल्यू क्या है? एक गाड़ी जिसके लिए इस्तेमाल होता है इसके लिए नहीं वैल्यू तो सर मैं कह रहा हूं 10 की भी नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं गिनीज बुक में, वैल्यू तो 10, 15, 20 की भी नहीं है सर। आप तो ज़ाहिर है फख्र से बुलंद किया आपने। नहीं अभी जो है आपको मैं बताऊं, जो अमेरिकन जंपर ने लास्ट जंप किया था मोटर बाइक का, वो भी नाकाम था। उसको कितना पैसे दे? $6 मिलियन। अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इवल की निवल का नाम सुन ले, उसको स्पॉन्सर है, अगर वो रिकॉर्ड कर जाते तो उसको $18 मिलियन मिलने। नहीं प्राइसलेस काम कर रहे हैं अभी जो है मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसने मुबारकबाद दी। जो हमारे सदर है आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ मुबारकबाद, तो से काम नहीं चलता है। आप देखें कि हमने जान पर कर पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में पाकिस्तान का सुपर टावर का ताकत दिखा दिया कि अल्लाह किस तरीके से हमारी साथ है, मदद कर रहा है। जो अनाउंस हुआ था वो 5 करोड़ 5 करोड़ था वो, लेकिन वो बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि विफाकी तौर पर भी वज़ीर आज़म भी एक्नॉलेज करें। जी बिल्कुल, बगैर कहे और जरूर करेंगे। सुल्तान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।